ओके स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਤੋ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ परम्यूटेशन जोड़ा है उसका मतलब है कि कोई भी एक अरेंजमेंट, और कॉम्बीनेशन का मतलब है ग्रुप। और एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जो नॉर्मली जिमें असी लैने कि सपोज साढ़े कोई 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है A, B और C, ठीक है जी। और इन्हों की परम्यूटेशनस है मतलब इन्हों की अरेंजमेंट्स जी है वो दो लैने ने एक टाइम पर असी, तो ये हो सकती है AB, BA, BC, CB, AC और CA। तो टोटल नंबर ऑफ साढ़े को अरेंजमेंट्स है ने 6। पर अगर असी वैसे देखिए कि AB और BA जोड़े ने ये ऑलमोस्ट सेम ने, सिर्फ A और B जोड़े वो अगे पिछे किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर असी ग्रुप वाइज लेने, ठीक है ना, अगर असी किसी चीज़ का ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप साढ़े को सिर्फ 3 बननगे, साढ़े को वो बननगे AB, AC और BC, क्योंकि इन्होंने दोनों का एक्चुअली विच ग्रुप एक ही है। सिमिलरली BC और CB का एक ही है, AC और CA का एक ही है। तो इस तरीके नाल साढ़े कोल 3 कॉम्बीनेशनस बननगे, बट साढ़े को जिहड़े परम्यूटेशनस ने वो साढ़े कोल 6 ने, 6 अरेंजमेंट्स ने, या फिर असी बोलते हैं परम्यूटेशनस, इस तरह असी बोलते हैं 3 कॉम्बीनेशनस ने, 6 परम्यूटेशनस ने। तो इस तरह नाल जिहड़ा कॉम्बीनेशन है उहदे विच ऑर्डर है, किस कोई भी ऑब्जेक्ट में तुसीं किस तरीके प्लेस करना है वो ही मटीरियल है, मतलब ऑर्डर जिहड़ा मर्जी तरीके तुसीं रख लो। तो AB और BA जिहड़े आ वो दे स्टैंड फॉर वन एंड द सेम कॉम्बीनेशन। सिमिलरली अगर साडे कोल 4 ऑब्जेक्ट्स ने तो इस तरीके नाल उन्होंने जिहड़ियां कॉम्बीनेशनस बनाईयां ने, अगर असीं 3 एक टाइम ते लईए तो साडे कोल आ जाएगा ABC, ABD, ACD, BCD, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल ये 4 बनदियां ने कॉम्बीनेशनस, और हर एक कॉम्बीनेशन जिहड़ी आ वो 6 परम्यूटेशन दिंदी है सानू। मतलब जिहड़ी ABC है उन्होंने असीं 6 टाइम उन्होंने असीं चेंज कर सकते हैं, जिवें ABC, ACB, उस तो बाद BCA, BAC, फिर उस तो बाद CAB, फिर CBA। तो इस तरीके नाल जिहड़ी ABC है, ABC अगों फर्दर 6 दे विच आंदी है। तो एक तरह नाल अगर ये टोटल 4 ने तो 6 ईच ने, तो इसका मतलब साढ़े कोल टोटल 24 जिहड़ियां ने अरेंजमेंट्स जिहड़ियां ने इस तरीके नाल साढ़े कोल बन जांदियां ने। तो तुसीं देख सकते हो कि ਇਹ कुछ थोड़े रिवाइज्ड हैगे ने बैक वाले ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਤੁਸੀਂ मैथमैटिक्स ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ +2 ਚ, कि अगर ਅਸੀਂ परम्यूटेशनस करनियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ किसी चीज़ ਦੀਆਂ तो ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ਜਿਹਦੇ टोटल नंबर ऑफ ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्ट्स ने वो n हैगे ਸਾਡੇ ਕੋਲ, पर r ਅਸੀਂ 1 टाइम ਤੇ ਲਏ ਨੇ। जिमें कि ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 4 सीगे, A B C D 4 सीगे, बट असी लए ने 3 1 टाइम। तो यदा मतलब 4P3 इत्थे जिहड़ा वा वो आ जाएगा। तो उस दे अकॉर्डिंग तुहाडे कोल जिहड़ा NPR है उस तरीके नाल निकलदा है। तुहानूं फैक्टोरियल n दा पता ही है कि n नूं असी डिक्रीज़ करते जाना उद तक जद तक साडे कोल 1 आ जाता है। ऑन द अदर हैंड जो कॉम्बीनेशन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ r फैक्टोरियल ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਲਾ फैक्टर बेटा ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕॉम्बिनेशनस ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, परम्यूटेशनस ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ कॉम्बिनेशन ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੁਝ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੋਰਮਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ इंटरचेंज कर सकते हैं, पर यह याद रखना कि r क्योंकि नीचे है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ डिवाइड हो रही है, घट रही है। तो यदा मतलब ये है कि ये साडा कॉम्बीनेशन का फॉर्मूला है, ये साडा परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। तो अगर असी r फैक्टोरियल में इत्थे लै लीए तो असी इदा लिख सकते हैं NPR जिहड़ा वो NCR मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल, मतलब यह वाला लास्ट वाला तुसी इत्थों जिहड़ा रख लो याद। इस तो इलावा जिहड़ा 0 फैक्टोरियल है या 1 फैक्टोरियल है वो साडे कोल 1 हुंदा है। एक यह चीज़ सीगी थोड़ी जी तुहानूं दस्सण वाली। तो इस तरीके नाल ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ अरेंजमेंट्स ने वो साडियां मीनिंगफुल ਹੁੰਦੀਆਂ ने, कुछ अरेंजमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो साडियां मीनिंगलैस ਹੁੰਦੀਆਂ ने, ठीक है जी। तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 डिफरेंट पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट्स।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਲਏ ਨੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਲਾਈਕ ਲਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਫ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਦੇ ਹਾਫ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ, ਹਾਫ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਾਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਨੇ। ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ A, B ਔਰ C ਔਰ D ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 4 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੇਖੋ NF ਜਿਹੜਾ NI ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ith ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ N1 ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N2 ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। तो N1 number of particles in one compartment plus number of particles in 2 compartment। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 4 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। this must be obeyed। okay। so total number of particles ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਰਦਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਣਗੇ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ 3 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਧਰ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ 2, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਵੀ 2, ਇੱਧਰ 1, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਹੈ 4 0 3 1 ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਵਰਡ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ। ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਕ 3 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 0 ਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਹੈ। 3 1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ B C D ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, A C D ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, A B D ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, A B C ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1 ਪਾਰਟੀਕਲ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ 2 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਰ ਆਰ 4 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 4 ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ 16। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਆਰ 16 ਪੋਸੀਬਲ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ 1/16 ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਹਦੀ 4/16 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ 6 ਨੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਸੋ 6/16 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਧਰ 4 ਅਤੇ ਇੱਧਰ 1/16 ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ 'ਚ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 2 2 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ।
तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥਰੋ ਕਰੋਗੇ ਲਾਈਕ 4 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ 2 ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਵਾਈਲ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਸਿਸਟਮ ਐਟ ਅ ਲਾਰਜ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਸਟਮਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ W ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 3 ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ W ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ 1 ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ 16 ਸੀਗੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ 1/16 ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 1 ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਉਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ 6 ਇੰਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ 1 ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਮਤਲਬ 1/16। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 6/16। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਐਂਡ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ। ਤੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਜਾਂ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ABCD ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ A ਹੈ ਇੱਥੇ B ਹੈ ਇੱਥੇ C ਹੈ ਇੱਥੇ D ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੈਂਟੀਕਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ 3 ਨੇ ਇੱਧਰ 1 ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ A B C D these are not actually। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਓਨਲੀ 1 ਸਟੇਟ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਕਰੋ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 5 ਹੋਣਗੀਆਂ 4 0 3 1 2 2 1 3 ਐਂਡ 1 0 4। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਟੈਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਮ ਸਟੈਟਸ। ਕਲਾਸੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਲਓਗੇ ਔਰ ਕੁਆਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ ਲਓਗੇ।